जय जगन्नाथ। धन्यवाद विजय सर ये समाकार्य को अति सुंदर भाव में आरंभ कर प्रथम मुझे साधुवाद ज्ञापन करुच्ची। मंचासीन समस्त अतिथिवृंद परिचय प्रदान करने पूर्व मु समस्त मंचासीन अतिथि मान अनुरोध करुच्ची जे प्रभु गजानन पाखे दीप प्रज्वलन पूर्वक आज विदाय समर्थन सभा को आरंभ करें। दीपम ज्योति परम ब्रह्मम दीपम ज्योति जनार्दनम दीपम ज्योति हरे पापम पूजा दीप नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते। उपस्थित थिबा समस्त अतिथिवृंद समस्त को विद्यालय तरफ प्रथम स्वागत जनइबी एवं उपस्थित थिबा अतिथि मानकर मु परिचय प्रदान करने जाऊँगी। मो पिला को अनुरोध करी जे आज मुख्य अतिथि आसन में आम अतिरिक्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी जो अच्छा पुष्पगुच्छ एवं व्यास दे संबर्धना करेंगे। बर्तमान पिला को अनुरोध करी जे बर्तमान आमर मुख्य वक्ता आसन में आमर प्रिय वेणु भाई जी अच्छा पुष्पगुच्छ एवं व्यास दे पिला संबर्धना करेंगे। सम्मानित अतिथि आसन में आमर बड़गुला ग्रामर सभापति महोदय रमेश भाई आमर उपस्थित अच्छा पुष्पगुच्छ एवं व्यास दे पिला समर्पित करेंगे। पाखे अच्छा आम क्लस्टर सीआरसीसी महोदय श्रीयुक्त रंजन कुमार विश्व महोदय पिला व्यास एवं फूलतोला दे संबर्धना करेंगे। और ग्राम पाखे उपस्थित विद्यालय परिचालन कमिटी सभापति महोदय श्रीयुक्त भीष्म देहरी व्यास एवं फूल दे संबर्धना करेंगे।
सर्वोपरि समस्त प्रिय अति अपनार अति निजर खूब कम दिन में समस्त सहित मिसी जहाँ आज आम आयोजन ये संबर्धना सभार जे मुख्य आकर्षण आमर अति प्रिय दिलीप कुमार साहू महोदय सर तांको फुलतोला एवं व्यास दे संबर्धना करेंगे पिला माने। Sangat sebelumnya pemesanku sebelum ini semua. आज अवसरकालीन संबर्धना सभारे प्रथम प्रभु जगन्नाथ पाखे मु प्रार्थना करी এই সভা কার্য को अति सुरुखुर आगे नहीं मंचासीन मुख्य अतिथि भाव उपस्थित थिबा आमर किशोरनगर ब्लॉक अतिरिक्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी महोदय मुख्य वक्ता आसन आमर वेणुधर देहरी महोदय ग्रामर सभापति श्रीयुक्त रमेश चंद्र प्रधान महोदय क्लस्टर सीआरसीसी भाव उपस्थित श्रीयुक्त रंजन कुमार विश्वाल महोदय विद्यालय परिचालना कमिटीर स्थायी सभापति श्रीयुक्त भीष्म देहरी महोदय एवं आमर अति प्रिय अति अपनार श्रीयुक्त दिलीप कुमार साहू महोदय एवं बड़ौला ग्रामर उपस्थित थिबा शिक्षाविदगण एवं विद्यालय परिचालना कमिटीर समस्त सभ्य एवं सभ्या एवं विशेषकर मोर प्रिय अति कुनी कुनी पिला माने तेणु आज जो अवसरकालीन संबर्धना सभा जो आयोजन करा ये गोटे हूँ खुशी कथा किंतु अंतर आमर दुख अच्छी अंतर आमर कोह अच्छी जे ये जो अवसरकालीन सभा आमे एथिपाई खुशी जे जहाँ सार 30 वर्ष काल तांकर बहुमूल्य समय को पिलामानक उद्देश्य रे समर्पण करिवा परे एई विद्यालय रु आम पाखर जेहेतु विदाय दउछंती तो याडू खुशी कथा किछि न कारण सार जेबेले मते रिटायर करिथाते एठी नले मते अन्य स्कूल रे करिथाते 60 वर्ष पिला माने जे समस्ते चाकरी आरंभ होई माने चाकरी शेष हो जन्म होई माने मृत्यु निश्चित भाव रे अछि जे कोन जिनस आरंभ होई माने तार शेष निश्चित भाव रे अछि तेणु चाकरी शेष दिन ना दिन हो किंतु अन्य स्कूल रे जदि सार अवसर ग्रहण करथाते अवश्य आमे ए सुजोग आमे पाई पाई न थांतो हमर हाथ छडा ही थांता तेणु सार को अति निकट रे अति पाखरे पाई मु विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री पिला माने अंचलवासी एवं अतिथि वृंद समस्ते आमे बहुत खुशी जे जहाँ शेष समय सार को आमे अति खुशी सहित अति स्नेहर सहित अति निजर सहित जे आमे पाखर आमे ताको पाई परिजु तेणु यार किछि गौरव कथा किछि ना ठीक अछि सारंकर जदि गुण को वर्णना करबी तो अधिका हे जीवो तेणु जेहेतु वर्तमान मु सभापति आसन रे अछि तेणु कार्यक्रम को आगो को नेबा पई वर्तमान ये जो जहाँ किसी आलोचना कर परवर्ती समय में करी तेणु बर्तमान आम सम्मानित अतिथि भाव बर्तमान उपस्थित अच्छा जे आम ग्रामर सभापति महोदय अनुरोध करी जे अल्प समय भितर किसी उद्बोधन देवे सभापति नमस्कार। जय जगन्नाथ सम्मान्य बड़ौला ग्रामर
ଅତିଥି ତେଣୁ ତାର ଆସିଛନ୍ତି 3 ଦିନ ଆମେ ଜଏନ୍ କରି ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଯେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମର ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସିଆରସିସି ମହୋଦୟ ଯିଏକି ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆସନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ କିଛି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ରଖିବେ। ଆମ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଣିଭୁଲା ଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଆମ ଏଇ ସ୍କୁଲର ନୂତନ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମୋତେ ଆଜି ଏହି ସରକାରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଡ଼ଗୁଲାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକର ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଦୀପକ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି 2/3/2025 ବୁଧବାର 2/7/2025 ବୁଧବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ କାହିଁକି ନା ଏ ପବିତ୍ର ଦିନ ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଠାରୁ ନବଗାଉଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିନଟି ପବିତ୍ର ଦିନ କାରଣ ଏହିଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମ ବଡ଼ଗୁଲା ସରକାରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଜଣେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିର କଥା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଜିର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ବଡ଼ଗୁଲାରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଆମାନେ ସର୍ବୋପରି ଏ ବଡ଼ଗୁଲା ସ୍କୁଲର କୁନି କୁନି ଯେଉଁ କୋଢ଼ିମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଜନ୍ମକାଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତେଣୁ ଏହି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବେ ଜଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆସନରେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଣୁଧର ଦେହୁର ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଭାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି କାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ମର୍ମାହତ କିଛି ଦୁଃଖିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ ବଡ଼ଗୁଲା ସରକାରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରିୟ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମହାଶୟ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଯାହା ହଉ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି ଯାହାକି ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ
ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ସେଇ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ରଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଦେହୁରୀ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ କାଲି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ଅତିଥି ହିସାବରେ କେବଳ ଅତିଥି ନୁହଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ତଥା ମହୋଦୟ, ଆଜି এই ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଯାହା ପାଇଁ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଧନୁବାବୁ ମହୋଦୟ, ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମହୋଦୟ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ଶିକ୍ଷାବିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ ଏବଂ এই ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଗଣ, ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଆଦରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଅତି ସ୍ନେହର ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୋର ସାନ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଏହି ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଏ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ବେଣୁ ଭାଇ, ଆମର ପ୍ଲସ୍ଟୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆମ କମିଟିର ମୋ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଥିବା ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହୁରୀ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ଏହି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏକି ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡିଓ ବିଷୟ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଏବଂ କମିଟିର ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 3.5 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯାହା ହଉ ଯେଉଁଦିନ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ ସେଦିନ ବି ଜାଣିଥିଲୁ କେଉଁଦିନ ବିଦାୟ କରିଥିଲୁ। 35 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ ଅନେକ ଠିକ୍ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭୁଲ ହେଇଥିବ। ଏବଂ 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଚାକିରି ସରିଗଲା, ପଇସାର ଅଭାବ, ଏ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରେଇ ଯିବାର, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେହି କୋଟି କୋଟି ଛୁଆ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାର ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ବୁଝେଇ ପାରିବି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦିନ ହେଉଛି ଆଜି, ଯାହା ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରହିବ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁଦିନ ଚାକିରି କଲି, ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି, ସେଦିନ ଭାବିଲି କି ଚାକିରି କଲି, ଏଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବି, 400 ଟଙ୍କା ଦରମା। କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ସାହାଯ୍ୟ
ସେଦିନ ଭାବିଲି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ମୋର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରଜନ୍ମରେ ଯଦି ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ମତେ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଶିକ୍ଷକ ପାଇବି, ମତେ ବିରାଟ କରୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ମୁଁ କରିଛି ନା, ମୋର ଟିକିଏ ବି ଅବଦାନ ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିର ଅବଦାନ ଏ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତ ଆଜିର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ରଙ୍ଗରୁ କହିଲେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ଶିରାଶିଷ ରହିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ପଠାଏ, ପ୍ରମୋଦ ଆଜି ଯିବେ ଆପଣ ଆସିବି ନା ହଁ ସାର୍ ଦେବେ, ଜୀବନରେ କେବେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ନାହିଁ ଶୁଣି। ବହୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିରାଶିଷ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ଟିଆରଏମ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକେ ପ୍ରମୋଦ ଆଜି ମୋର କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ଟିଆରଏମ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ସେ ଯାଇ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟିଆରଏମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ବି ସେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ବି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛି। ଆଜି ଏଇ କମିଟିର ବହୁ ସମୟରେ ଏ ଅଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହେ ସେ କେବେ ନାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଭାବକୁ ଆଜି ଏଠି ଲାଗିଲେ ହବ ନା ହଁ କରିବା, ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଆପଣ ଏହା କରିବେ ନା ହଁ କରିବା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ 5 ଜଣ ରହୁଥିଲୁ, 6 ଜଣ, ଆମ 6 ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି। ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଟିକେ ମତାନ୍ତର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମନାନ୍ତର ହେଇନି। କେହି କାହାରି ବିଷୟରେ ବାହାରେ କହିବା କି କିଛି କହିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମ କାନକୁ କେବେ ଆସିନି। ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। ସେଥିରେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କର ଟିଆରଏମ୍, ଆମର ସସ୍ମିତା ଦିଦିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା, ସସ୍ମିତା ଦିଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରଟିଏ ପାଇଥିଲୁ। ହୁଏତ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରଟାକୁ ସେଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁର ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପଇସାଟାକର ବି ତା ଭିତରେ ଭୂମିକା ନଥିଲା, କେବଳ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉପାଧି ଧରି ବସିଥିଲି। ତେଣୁ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଟେଇଛି, ଶେଷ ସମୟ ଯାହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ରହିଛି। ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରିବିନି। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ଆମ ସାର୍ କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହେ, ସାର୍ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପରେ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେବେ ଏବଂ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ନଜିର ରହିଛି, ବହୁ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିଲେ ସେ କେବେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏ ପରିବେଶକୁ ଗୋଟିଏ ସକାକୂଳ ପରିବେଶରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା
ଏବଂ ସାନ ଭାଇର ସମ୍ବୋଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଏବଂ ତେଣୁ ମାନପତ୍ର ସହିତ ଉପଢୌକନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆଣିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ହାତରୁ ଏହି ମାନପତ୍ର ଏବଂ ଉପଢୌକନ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ये निश्चित भाव में मानपत्र निश्चित भाव में आम सार हृदय स्थान दब और सबुदिन सार जो देखिए निश्चित भाव में मन पकड़े मुझे गोटे विद्यालय थी ये गोटे परिवेश थी ये शिक्षाविद मान सहित कटकिना आसी ग्रामर एवं परिचालना कमिटी तेणु समस्त को धन्यवाद दूसरी सहित ये मानपत्र ने कौन मुझे स्थानित करी तेणु आपण मान आगे पढ़ी मुझे शुणी दूसरी सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ौला स्थापित 1888 ब्लॉक किशोरनगर जिला अनुगुल मानपत्र प्राप्तेषु श्रीयुक्त दिलीप कुमार साहू प्रधान शिक्षक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ौला सम्मानस्पदेषु आपण श्रीमती बसंत साहू और स्वर्गत ब्रजबंधु साहू कोलमंडन कर ज्येष्ठ पुत्र भाव में 23/6/1965 दिक कटक जिला सालेपुर थाना अंतर्गत राघवपुर ग्राम में जन्मग्रहण कर निज ग्राम पारंपरिक शिक्षा समापन करने शिक्षादान को जीवन में व्रत भाव ग्रहण करते आपण 3 दशंधि अधिक समय शिक्षा शिक्षक और शिक्षायतन में शैक्षिक भावधारा उदयमान स्वरूप सुदूर सालेपुर कटक जिलार आसी अनुगुल जिलार किशोरनगर ब्लॉक अंतर्गत किशोरगंज प्राथमिक विद्यालय 18/4/1990 शिक्षक भाव में निजर चाकरी जीवन आरंभ कर परवर्ती समय प्रधान शिक्षक भाव विभिन्न विद्यालय निजर दायित्व को निष्ठापर भाव संपादन कर छात्र छात्री तथा अंचलवासी प्रशंसित हो महानुभव शिक्षा वेतन पवित्र पावछरे दंडायमान हो सामाजिक रीतिनीति आप सिद्धहस्त आज अवसरकालीन संबर्धना सभा छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री और शिक्षा कर्मचारी वृंद आपण को सम्मानित कर निजक गौरवान्वित मन कर जगन्नाथ निकट में एति प्रार्थना करुँगी आपण भली सरल निराडंबर समाज गठन विश्वकर्मा को दीर्घ निरामय और सुखप्रद पारिवारिक जीवन प्रदान कर सहायक हूँ आपण गुणमुग्ध छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री वृंद सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ौला वर्तमान विद्यालय आम छात्री माने प्रिय सार विदाय संगीत गान करेंगे Yeah.
आम विद्यालय बर्तमान जो मैंने शिक्षक शिक्षयित्री अच्छा से वर्ग अनुभव कर बर्तमान अनुभव कर सार अनुपस्थित तेणु आम गोटे परिवार थिलु शिक्षक शिक्षयित्री नथिलु गोटे परिवार हिसाब से काम करूँ से परिवार को जड़े जो अवसर नहीं जाऊँगी निश्चित भाव में समस्त मन में कोह सृष्टि होती जड़े के खाली खाली आमको लगुच जमी जड़े कड़ा हजी जाए भल पाइबा एमती थाऊ सब बेले सार आम चाहूँ हसु था प्रभु जगन्नाथ सार को सबुदिन सुख रखी था भलरे रखी था एति कामना करुँ मो विद्यालय समस्त छात्र छात्री एवं ग्रामवासी तरफ सार को प्रणाम जनाऊँ। हमारे विद्यालय तरफ सार को किसी उपहार सदृश जहाँकि मन रखिए सार को हृदय जमी रही सब बेले आम चेष्टा करूँ सार को हृदय जमी आम काणिका स्थान तेणु विद्यालय छात्र छात्री को अनुरोध करी सार उद्देश्य से किसी आग्रह पिला सार को स्नेह श्रद्धा ये जगन्नाथ उदाहरण जाओ षष्ठ श्रेणी जो पिला माने नूतन भाव आसी बहुत सुंदर आम छात्री दिजन आशीर्वाद समृद्धि जड़े भल मनीष हम भविष्य कामना कर बर्तमान अनुरोध करी आम ग्रामवासी तरफ सार प्रति निज स्नेह निज श्रद्धा तेणु एमती भाव में सबुदिन रही था जाओ अति सुंदर परिवेश मध्य एवं दुख भितर खुशी भितर दुख दुख भितर खुशी तेरे परिवेश आम सार को बाध्य आम विदाय दौचु जहाँकि आम अंतर ना मनरे ना ग्रामर शिक्षाविद आमर परिचालना कमिटी सभ्य सभ्यवृंद विशेषकर छात्र छात्री समस्त को धन्यवाद अर्पण करने आम विद्यालय शिक्षयित्री श्रीमती दीप्तिमयी साहू को अनुरोध करी
ସେ ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଖାଇନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଏକାବେଳେ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବା କାହିଁକିନା ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଅସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ସାଙ୍ଗ ଧନ୍ୟବାଦ।